موجود تھے تو بات کر لیتے ہیں جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں اور ہمارے ساتھ اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اکثر ہم ان سے رابطہ کر کے تھوڑی سی رہنمائی چاہتے ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا، آئیڈ سے میرا اوپینین یہ تھا کہ دیٹ واز آن دا کارڈز، جس طریقے سے ایک محاذ بدلا تھا، جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ صاحب کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیجر اٹیک کر کے حزب اللہ کی کمیونیکیشن سکلز کو مفلوج کیا گیا۔ جب آپ رابطہ ہی نہیں کر پائیں گے، میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا اگلا سوال کیا ہوگا تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کی کیپیسٹی، یعنی کہ دے مووڈ رول بیک فرام اسمارٹ فونز ٹو دا اولڈ ٹیکنالوجی اینڈ یٹ اٹ بیک فائرڈ بیکاز دا اسرائیلیز ور ریڈی فار اٹ، دا انٹیلیجنس دے ہیو، پھر ہیومن انٹیلیجنس دے ہیو جو ان کے یونٹس ہیں۔ آئی مین واٹس نیکسٹ فار اسرائیل؟ اسرائیل نے تو اپنے عزائم کا اظہار 1897 میں کر دیا تھا اور ابھی صدف نے بھی بات کی گریٹر اسرائیل کی، تو اس وقت سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ 48 میں انہوں نے جو پہلا ہدف اپنا حاصل کرنا تھا فلسطین میں 530 بستیوں کو مسمار کر کے اور لاکھوں لوگوں کو وہاں سے برباد کر کے اور دھکیل دیا، اس خطے میں فلسطین کے خطے کو سکیڑ دیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 67 میں مزید قبضہ کر لیا۔ تو گریٹر اسرائیل تو یہی ہوتا ہے نا، اب لبنان پہ ان کی گراؤنڈ فورسز کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اور ان کی جو نیت میں میں تو سمجھتا ہوں وہ جیسے بہت سارے تجزیہ نگار وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسرائیل کے عزائم کا کیا مقصد ہے اور کیوں یہ بڑھاوا مل رہا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل نے چاہے وہ موساد ہو یا امریکہ ہو یا ویسٹ کے تمام کنٹریز ہوں اس کی سپورٹ حاصل کی ہوئی ہے، ابھی سے نہیں کافی عرصہ سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل از ویسٹ اینڈ ویسٹ از اسرائیل، یہی وجہ ہے کیونکہ امریکہ کی سپورٹ ہے۔ اور اب خطرناک موڑ تو پہلے بھی تھا، اب اس سے مزید خطرناک یہ ہو گیا کہ 92 میں 1992 میں جب موسوی صاحب جو اس وقت کے سیکرٹری جنرل تھے حماس کے، ان کو اسیسینیٹ، اس کے بعد ابھی حزب اللہ نصر اللہ صاحب کر لیا، ہانیہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اسی طریقے سے کئی ون بائی ون وہ ایک ایک کر کے، اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے اس دن جو بسٹر بم مار کے، اور وہ بسٹر بم ایسا ہے کہ جدید ترین سوفسٹیکیٹڈ، اس سے پہلے سوفسٹیکیٹڈ حملہ اس قسم کا جس میں پیجر کا ذکر کیا آپ نے، اور باقی جو سوفسٹیکیشن آ رہی ہے اس سے پہلے لبنان میں یہ دیکھا نہیں گیا۔ کافی جنگیں ہوئی لبنان میں، 82 میں بھی ہوئی، 2006 میں بھی کافی جنگیں ہوئی، لیکن ایسا دیکھا نہیں کیا۔ جمیل صاحب آپ کی اسی بات میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گی۔ بڑا سوال ہم اٹھاتے ہیں، مسلم امہ کی خاموشی، کیوں چپ ہیں، کیوں جواب نہیں دیتے؟ یہاں پہ مسئلہ جواب کا نہیں ہے، یہاں پہ یہ خاموشی اس بات کی بھی عکاسی کر رہی ہے کہ مسلم امہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ویسٹ کے پاس ہے، جو اسرائیل کے پاس ہے، جس طرح کی حمایت امریکہ کی اسرائیل کو حاصل ہے۔ اس کا اظہار جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی، جس طریقے سے سپلائی چین حملہ کر کے پیجر کو نشانہ بنا کے ان کے ذریعے انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا، اب جس طریقے سے حسن نصر اللہ ملک کی شہادت ہوئی ہے، تو ایک بڑا واضح ڈیفرنس ہے۔ یہ خاموشی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ they know کہ we do not have that kind of capacity which Israel has. Absolutely. In fact, they know our capacity and they know how united we are. OIC کا ان کو پتا ہے کہ کس طرح انہوں نے قابو کیا ہوا ہے OIC کا۔ میں یہ نہیں، کیونکہ OIC کے تمام سربراہان کو تو انہوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ وہ ڈرے سے سہمے سے، تو وہ تو OIC کے چارٹر میں جو چیزیں دی ہوئی ہیں اور OIC کی جو بنائی گئی تھی اس میں وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے 8ویں چیپٹر کے تحت بنائی گئی تھی، اور اس پہ اس کی اپنے ہی OIC چارٹر پر عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ فلسطین سر فہرست ہے OIC کے چارٹر میں، اس کے پریمبل میں دیا ہوا ہے، اس کے آرٹیکل 18 میں دیا ہوا ہے کہ فلسطین کی کس طرح سپورٹ کی جائے گی، اور جہاں بھی مسلم امہ کو پرابلم ہوگی وہاں کس طرح سب مل کے۔ اب یہاں تو بیان دینے کے بھی قابل نہیں رہے۔ میں تو تعجب کر رہا ہوں کہ ایران نے جو بیان دیا ہے انہوں نے صرف 5 days مارننگ کا دیا ہے، اور تعجب اس میں زیادہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جس طریقے کی بحری بیڑے لگا دیے گئے ہیں، امریکہ نے چاروں طرف سے اپنی ڈپلائمنٹ کر دی ہے، اور امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس ہم کریں گے۔ میں بیسیکلی ایک چیز یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو ہم بات کرتے تھے کور تھا،
यानी कि आप सोचिए कि ये सारा सिलसिला शुरू कब हुआ, जब कासिम सुलेमानी साहब को इराक में टारगेट किया गया। यू रिमेंबर दैट ही वाज द हेड ऑफ ऑल जी, दिस। 20 में टारगेट ठीक किया गया है, और फिर उसके बाद से लेके लेके ये सिलसिला शुरू हुआ कि इसराइल ने जो काम अमेरिका ने शुरू किया वो इसराइल ने चुन चुन के उसको आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अब सिलसिला क्या है? पहले ममालिक की जंगें होती थी, यानी कि 2 फोर्सेस बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो आपने जनाब उन लोगों को क्रॉस करके जाके अंदर किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करना है। अब इन्होंने वॉरफेयर का डायमेंशंस ही चेंज कर दिए हैं, यानी कि यू जस्ट गो एंड टारगेट द एलीट पर्सन दैट यू वांट टू टारगेट, बाकी जंग करने की आपको क्या जरूरत है? अब एवरीबॉडी इज गोइंग टू द हाइडिंग। अफगानिस्तान में जंग हुई, अड्डे मांगे गए जी, अब वो जरूरत ही नहीं, अब वो जरूरत ही नहीं है। आप तो ये है कि प्रिसाइज वो जो बॉम्बिंग के जरिए, मैं तो वो जो आप बात कर रहे थे ना कि ये किस तरीके से हिट किया, आप अंदाजा कीजिए कि ये बंकर बस्टर्स तो 1980s से चल रहे हैं और इनको प्रॉपरली और एक सिंपल मैथ के जरिए उन्होंने उनको हिट किया। ये नहीं है कि दे वांटेड सम सुपीरियर, वही F-15 स्टॉर्म कैट्स इन्होंने यूज किए और साथ ही साथ एक ही जगह पर बम बरसाते रहे, बिकॉज दे न्यू कि वो नीचे कितना छुपेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ये 200 फीट तक जाके, जमीन में 200 फीट तक जाके हिट कर सकते हैं ये जो ताज़ा तरीन इनके बंकर बस्टर्स हैं। और आप अंदाजा करें कि अभी मसला एक दूसरा सामने बड़ा नजर आ रहा है कि इसके बाद का हदफ मुझे ईरान नजर आ रहा है, और ईरान का कोई पहली कोई नई खबर नहीं है। ये इजराइल कई दफा कह चुका है, और जनरल असेंबली में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर ये इस बात का जिक्र कर दिया कि असल में ईरान ही प्रॉब्लम है, और उन्होंने इशारा दे दिया कि उसी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ईरान को। तो अब अगला हदफ ये मालूम हो रहा है, और आप देखें कि ईरान ने सिर्फ 5 डेज वार्निंग का कहा है, ईरान ने फौरन कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और वो इसलिए नहीं दिया है कि ईरान को पता है कि इस वक्त जितने बहरी बेड़े और जितने साजो सामान पूरी अमेरिका का लगा हुआ है, उसका मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन तो आपको क्या लगता है अब ऑप्शंस क्या हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब? हम जानना चाहेंगे ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि उसने तो अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए कोशिश की थी कि वो कंट्रोल कर सके इन चीज़ों को, लेकिन एक एक करके जो हेड्स थे उनको अल-कुद्स फोर्स के हों या इधर उधर जो दूसरे लोग हों, उनको की पोस्ट पे लोग हों, उनको टारगेट कर दिया गया। हमास के सरबराह को टारगेट कर दिया गया, हिजबुल्लाह के सरबराह को टारगेट कर दिया गया। अब ईरान इस सिचुएशन में क्या करे? क्योंकि अपने आपको लगता है कि अपने रैंक्स में भी देखना होगा अल-कुद्स फोर्स के रैंक्स में या बाकी लोगों में, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मोल्स मौजूद हैं जो आगे खबरें पहुंचाते हों? दैट्स नॉट वेरी अनकॉमन। वो तो बहुत मुश्किल काम है ना, वो तो ज़ाहिर है देखते ही रहते हैं, और अब भी देखते हैं और आइंदा भी देखेंगे कि तमाम ममालिक देखेंगे। आप देखें कि ये तंजीमें हैं, और अब जो आगे मंजरनामा नजर आ रहा है वो, पहले आपने बूबी ट्रैप की वारफेयर तो देख ली जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन कौन देखता है कानून को? यहाँ इसराइल के आगे तो इंटरनेशनल कानून कुछ भी नहीं है। बूबी ट्रैप का सिलसिला शुरू हो गया। अगला मंजरनामा जो नजर आ रहा है इसके बाद, जो कि कुछ ममालिक, ये पड़ोसी ममालिक, रीजनल कंट्रीज, वो इस चीज के बिल्कुल काबिल हैं कि वो नैनो रोबोट्स की तरफ आ जाए, और नैनो रोबोट्स अगर आ गए उस तरफ तो वो मच्छर से भी इंसान की मौत हो जाती है, और ये आगे जाके टेक्नोलॉजीज कुछ कंट्रीज के पास हमारे है। दूसरा इसमें एक खतरनाक मोड़ जो नजर आ रहा है, जिसपे महसूस होता है कि इजराइल कहीं हमला न कर दे ईरान पर, जो कि उसने उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई हमारी तजिया नहीं है। तो अगर वो पहले भी जब न्यूक्लियर रिकॉर्ड की बात हो रही थी तो इजराइल इंसिस्ट कर रहा था कि कार्ड मत करो, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब ईरान की एनरिचमेंट 60% तक पहुंच गई है। दुनिया के वेस्ट के जितने भी कंट्री हैं उनको पता है कि ये हफ्तों की बात है कि वो न्यूक्लियर वेपन को हासिल कर सकता है, बना सकता है। तो उस सूरत में टाइम बड़ा कम है, उस टाइम के अंदर अगर ये OIC कंट्रीज और दुनिया ने कुछ न किया तो ये बार बड़ी फैल सकती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, थैंक यू सो मच हमारे साथ थे। और ये जो और जिसकी बात करें ना, एक बड़ा अब हम सुनते